وأكملنا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kemarin belum di Telegram yang pekan kemarin. Iya, jadi sakit diupload tuh. Oh, belum bisa. Iya, terlalu besar Pak. Oh, apa kita yang kepanjangan? Buatan kemarin direkam. Iya, perlu dibilang ini live kalau ini. Kemarin direkam jadi ya lebih banyak ke komputer dulu. Biasanya langsung gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. والفاتحة للحضرة المحمدية والعظمة الصديقية. سيرى من كفتارة الرب والصديقية والكتب والغاصة الفردية سندك لكن الله بأسنا العربية والجميع خصوصا صلاح الجهاد ضياء الشبر الطرفات من الورد وإلى أرض جميعكم أجمعين خصوصا صدر المهاجر الله عز وجل سيدنا كتب محمد بن علي وعلم وسيدنا أبو بكر بن عبد الله عليه وسلم وشيخ بكر بن سالم وأخيه بن سالم ثم إلى آخر المرضى وطرف من التواصل سالم بن عبد الله وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين حسين والحسن بن سعد المخرج الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر طاهر حسين طاهر ثم إلى آخر النبي بن عبد الله بن طالب ولا تصل علي بن محمد بن سلمى عبد الله بن شهر والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف بن الشيخ بن طاهر الحداد والحبيب بكر التصابسي وأصولهم وفروعهم ومنتصب لهم ثم إلى حضرة سيدنا مولانا الكتب سيد محمد بن علي بن عباس الملكي وأخيه عباس أصولهم وفروعهم ومنتصب لهم ثم إلى حضرة سخر البلدة وعلمائها وصلاحها خصوصا وعلياتها السادة نبي الإسلام ودروسه خصوصا لما الكتب أبو بكر بن محمد بن عمر بن سكافة جعفر بن ساخر علي بن علي بن خصوص والحبيب علي بن عبد الرحمن نفسه سيد كتاب علي بن صلاة وسيد بن الرحيم سليم جدا ثم إلى هذا الحبيب أو الحبيب علي بن حسين أراس علي بن حسين الحامد والحبيب إدريس بن سالم الجفري والحبيب محمد بن أحمد المختار وحسن بن وصل محمد بن رسال بن سوس الرباية والحبيب سن بن محمد الحداد والحبيب علي بن محمد الحداد والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الكريم بن محمد بن وليد بن عبد القادر ثم إلى هذا الحبيب محمد بن طاهر بن عبد الله ورسولهم وفرهم بأن الله يدرس الجلال وعلينا وصلاة البركة في الدنيا والآخرة الله يجعلنا من اسمه ويرزقنا بركة وتفنى على منة المقصرة في سورة في خيرة عافية فتح كلمة القبول وتمي كل سورة صلاة وبعثنا في الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين وعلانيتنا وينور قلوبنا وقلوبنا وتقوى وفرجنا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنى ولكل الذي صالح إلى خطر التنبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai ke wala budda li talibil ilmi min al-mudzakarati wal munadharati wal mutaraha fayanbaghi an yakuna kullun minha bil insaf wa ta'anni wa ta'ammul wa yatakharrazu an as-sughub fa innal munadharata wal mudzakarata mushawaratun wal mushawara inma takunu li istikhraj as-sawab
وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشغب. فإن كانت نيته من المباخسة إلزام الخصم وقهره فلا تخل، فإنما يخل ذلك لإظهار الحق، وتمويه والخيلة لا يجوز فيها إلا إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق. وكان سيدنا محمد بن يحيى إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضر الجواب يقول ما ألزمته لازم وأنا فيه ناظر وفوق كل ذي علم عليم. ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمطرحة. Jadi masih kita bahas terkait sesungguhnya apa yang kita usahakan nanti itu bisa hasil, bisa memberi berkah, itu kita tahu caranya. Makanya di awal-awal kitab Ta'limul Ta'alim dikatakan banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu agama itu banyak, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka malah gak dapat apa-apa. Banyak orang yang Masya Allah semangat nyari ilmunya di awal-awal, semangatnya luar biasa, tapi akhta'ut thariq, kata Al-Imam Zarnuji, beliau mengatakan akhta'ut thariq, orang itu salah jalan. Sama dengan ketika kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah menjadikan kita sekarang seperti apa, kemudian Allah akan munculkan kepada kita itu satu sifat yang namanya malal. Itu di segi apapun, sifat malas dan sifat bosan itu di segi apapun. Bahkan maaf teman-teman juraji ini kan kerja ya, teman-teman kerja. Pernah nggak satu kali jenengan itu menghadapi kerjaan itu ono rasa bosan itu pernah enggak? Rasa bosan terus rasa pokoknya males, pernah? Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan ketika Allah sudah menempatkan kita di satu tempat, fashkurulillah fa inna khairahum fiha. Ketika jenengan sudah dikasih Mas Zain ini polisi, maka jangan terpikirkan kok aku lihat jadi polisi terus kok aku zolim, terus nanti aku gak penak, aku tak metu. Itu justru malah jenengan seperti ngelawan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu jenengan itu ditaruh di mana, itu Allah lebih tahu. Dan jenengan lebih maslahat di mana, Allah lebih tahu. Dan innama yuridu Gusti Allah itu sesungguhnya ketika sudah menempatkan kita dimanapun begitu, itu berarti menunjukkan Allah sudah memberi terbaik buat kita. Mas Gale orangnya posturnya segitu gede ini, beliau make bisnis hati, coba bayangin. Kira-kira nanti suatu saat nggak pantas ya aku gudi sama ini, kudunya aku ketok gua ke gulut waya itu. Apakah harus begitu? Enggak. Berarti ketika Gusti Allah wis ndadekno sampeyan di satu tempat, berarti Gusti Allah lebih tahu itu maslahat buat sampeyan, itu paling baik buat sampeyan. Contoh paling mudah itu saya misalnya. Kenapa kok Gusti Allah itu naruh saya itu di bagian mendidik? Padahal saya itu bukan hanya iso mendidik tok. Sebenarnya saya ini bisa jadi dukun, bisa. Tapi kenapa Gusti Allah kok malah lebih mengarahkan saya ini ke didik, ke ngajar ini? Tahu kenapa Gusti Allah kok malah lebih kita diberatkan kepada didikan? Kok nggak lebih diarahkan ke dukun tadi? Padahal yang saya potensi dukun itu lebih cepat dapat duit loh mas, daripada saya ngajar panjenengan katanya lebih cepat saya dukun. Iya mau kita sak gadah berusan gitu fulus
Tapi duduk dengan jenengan, petantangan kok dadak sinau, penak dukun Mas. Tapi Gusti Allah lebih tahu kenapa kok kita gak ditaruh di dukun situ. Kok kita malah ditaruh di tempat didik bayangin. Itu Gusti Allah lebih tahu maslahatnya di situ. Coba jenengan bayangno. Mas Ridwan ini, Haji Ridwan ini. Kok ya ditaruh di Propolis jajan. Beliau waktu itu umpama ditaruh di kepolisian atau di ABRI, kita emang dibully konco-koncoe. Awake cuwilik dhewe misalnya. Nah, itu menunjukkan Gusti Allah lebih tahu, Mas. Gusti Allah lebih tahu jenengan itu maslahatnya di sini, lebih tahu. Sama dengan kenapa kok aku iki wong sarang lho bayang, Rembang Jawa Tengah. Kok iya tekan Kedangkraan tekan Tulungagung. Pagerwojo misalnya. Nyapa kok gak ning kutha sing luwih manis, luwih basah lahan dakwanya. Lebih banyak kita bisa menjilat sana, menjilat sini. Bayangkan di Pagerwojo, siapa sing dijilat? Apa gak hantu wit-witan Pak ngono kuwi. Itu menunjukkan bahwa Gusti Allah itu tahu endi sing luwih maslahat, endi sing paling apik buat kita. Makanya ada satu indahnya Allah dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jenengan itu enggak dibebani sesuatu sama Allah kecuali pasti jenengan kuat. Dulu ketika saya di awal-awal dakwah di Pagerwojo, saya di sini ada pondok di sini, Al-Futuh di sini. Santri sudah banyak. Kalau sudah waktu itu sudah ngaji sudah melaku, ini duit gaji sudah melaku. Karena kita punya konter di Tunggul Sari sana, punya konter, punya ini. Alhamdulillah ikut bantu mertua juga waktu itu. Jadi alhamdulillah. Tiba-tiba sama saya didhawuhi sama Abi ya ora kudu burhan sing dhuwur. Bayangkan Mas, saya seumur-umur gak tahu roh jenenge Pagerwojo, kon urip ning Pagerwojo, gak ana omah, gak ana sandang, gak ana pangan, bayangno. Tapi ketika waktu itu kemudian saya masih ingat dengan dawuhnya Imam Ibn Athaillah Iskandari, beliau mengatakan ketika terjadi kodok kepada kita, keputusan kepada kita sesuatu yang mungkin kita itu tidak senang, maka jenengan harus ingat mungkin yang gak kita senangi itu adalah terbaik buat kita sebenarnya. Kadang kita nggak senang, tapi ternyata itu menurut Gusti Allah paling baik. Contoh, jenengan pernah melihat orang menikahnya itu dijodohkan. Kita menikah dijodohkan itu kan seperti pena apa enggak pena? Ora pena karena bukan sesuai hati nurani rakyat. Maksudnya gak bukan dari hati sendiri kan yang namanya dijodohkan. Itu kan kemudian seakan-akan iki mesti iki gak kuat suwe. Ternyata Gusti Allah lebih tahu bahwa paling baik kita adalah dijodohkan tadi. Ya gak suwe. 3 tahun anaknya 3. Itu berarti Gusti Allah jenengan harus punya husnudzon kepada Gusti Allah. Gusti Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat buat kita. Gusti Allah lebih tahu. Ngaji juga begitu. Kenapa jenengan bos kadung asik? Wah penak banget ngaji karo Yai Niam. Dilala Yai Niam kok dadak mangkat di pundut Gusti Allah. Dadak diganti kula. Dukun bisa. Dilala jajan. Jenengan harus sadar mungkin itu yang terbaik buat jenengan. Itu. Jadi makanya maaf saya ini bukan dukun ya, bukan klarifikasi ini maksudnya. Jadi harus kita olah kembali bahwa sesuatu kalau sudah diputuskan Gusti Allah harus dengan yakini bahwa itu terbaik. Sama dengan saat kita ngaji itu. Harusnya jenengan sudah nyaman dengan Gus Sidki. Pas mau enak banget, bagus, ganteng. Indilah kok dadak budal yang nyaman, ketemu koyok ngene iki jajan. Tapi jenengan ketahuilah kok sesuatu yang memilihkan kok Gusti Allah itu paling apik.
Jangan lihat orang Makassar itu. Ustaz, ismukum Syarif Ustaz? Andi. So, wong Makassar. Kedangkraannya apa tekan Tulungagung gitu. Sampai di sini. Ketahuilah bahwa sampai di sini itu pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihannya sampean. Pernah nggak jenengan bayangkan dulu awal masuk Dalwa itu, oh saya nanti bakal ke Tulungagung? Pernah? Enggak pernah. Kok jenengan ternyata ditaruh di Tulungagung terbaik buat sampean? Entah jenengan nanti di akhir-akhir tugas ngelirik sama Watini atau jenengan ngelirik sama Tukiyem, bisa jadi jenengan lebih maslahat buat jenengan gitu. Kita artinya kita ambil kesimpulan sesuatu kalau sudah Allah yang milih itu insya Allah terbaik buat kita. Kita pengen banget duwe anak wedok, di dalam metune lanang. Wah, aku lek gak wedok gak leren. Wes budal lek lanang maneh. Ya Allah, wes pokoknya lek orang wedok ndak leren. Lanang lanang sampai 11 lanang kabeh terakhir wedok. Misalnya, ketahuilah pokoknya sesuatu kok Gusti Allah yang memutuskan, sesuatu kok Gusti Allah yang istilahnya ngetok palu terbaik buat kita. Nah, sekarang bagaimana posisi kita saat ngadepi seperti yang dikasihkan ke kita ini? Jenengan sekarang mau tidak mau harus menyamankan diri ketika taklimnya. Tidak mau jenengan harus mau natap saya, model saya seperti ini, harus mau. Nah, harus menikmati, mulai dinikmati dinikmati model minoritas. Kenapa? Harus dengan yakin itu terbaik. Gitu. Artinya disinilah kita kemudian diajari sama kitab Taklimul Muta'alim ini bahwa jangan harus ingat-ingat sesuatu kalau Gusti Allah memutuskan itu terbaik, harus ingat-ingat. Sesuatu kalau Gusti Allah yang naruh itu terbaik. Gusti Allah kok menjodohkan dengan dia itu yang terbaik. Ya mungkin saja Haji Ridwan ini dulu maaf sebelum sama istrinya ini yang sekarang mungkin dulu sudah pernah lirak-lirik sana sini mungkin. Tapi yang dilalah oleh pembotoran. Ketahuilah Pak Haji, yang terbaik pasti itu. Karena Gusti Allah yang memutuskan. Karena ya harus jadi istilahnya sesuatu yang ngenak nang atine kita itu ini sesuatu yang Gusti Allah putuskan pasti apa terbaik. Pokoknya ini Pak harus dengan patri di hatinya sampean gitu. Karena dulu itu saya juga tidak pernah terbayang saya bakal ke Pujon, enggak pernah. Padahal saya maaf di sarang, saya sudah ngajar di sana. Tapi waktu itu belum dukun, saya masih ngajar. Bahkan di Pujon saja tidak berani dukun karena ada dukun yang paling hebat. Dukunnya dukun, pusat gitu. Maka kemudian lama kelamaan kita sadar bahwa Abiyah itu ngajari sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dan kita sadari juga bahwa kenapa kok saya datang di Dukno ning Pujon, karena disitulah Gusti Allah akan naruh sebuah sejarah, yaitu tadi akhirnya menjadi sejarah hidup saya. Pujon adalah bagian hidup saya adalah bagian daripada Pujon. Begitu maksudnya. Artinya takdir itu kita nggak akan bisa menghindari. Sekarang bagaimana kita bisa enjoy dengan takdir, kita nikmati. Jenengan yang jadi polisi dinikmati ya jadi polisi. Pokok yang penting gak korupsi, pokok gak ngentit duite koncoe, gak golek ceperan beneso dupen di seragam polisi nyegati wong-wong sing gak nggae helm. Wis gak ngono soalnya mlaku apa nane dinikmati dan jenengan yakin ini dari Gusti Allah. Jenengan harus pokok yang penting aku wirai, aku menjaga dari hal yang haram, berkah insyaallah. Mas Gale dengan di dadek lowong TikToker misalnya, ya dinikmati Mas Gale. Karena itu mungkin dari Allah yang paling baik buat jenengan. Coba jenengan sudah jadi TikToker terus bosan, jenengan ternyata pengen jadi fashion show. Sing macak wedok kuwi misalnya. Aku bosan jadi TikToker, pengen sing macak-macak ngene iku. Belum tentu itu terbaik buat jenengan.
Walaupun hatinya sampean pengen banget seperti itu, belum tentu baik menurut Gusti Allah. Makanya sesuatu yang menurut jenengan itu baik belum tentu menurut Gusti Allah baik. Tapi jenengan harus ingat, sesuatu kok Gusti Allah memutuskan itu terbaik. Fayam bagi ayakuna kullun minha bil insaf wa ta'anni wa ta'ammul wa yatakharraj an as-sughub wal ghadab. Jadi ini kembali ke pelajarannya kita, Ta'limul Ta'alim itu ngajarkan kita untuk selalu jangan pernah bosan dengan pelajaran. Jangan pernah bosan dengan pelajaran, jangan pernah bosan dengan pekerjaan, jangan pernah bosan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Makanya kemudian Abu Yazid Muhammad, beliau saat bosan selalu mengingatkan ke santri bahwa waktu itu ada untuk kita, waktu itu antara untuk kerjaan, ada untuk keluarga, dan ada untuk diri sendiri. Maaf, walaupun jenengan pecinta istri misalnya, jenengan tidak mungkin setelah kerja terus karo bojo terus, tidak mungkin. Ada kala waktu untuk jenengan sendiri, miliknya jenengan sendiri, itu ada kalanya ada. Karena saat waktu itu nggak bisa kita curahkan untuk orang lain dok, sementara jenengan nggak bisa nikmati waktu yang Allah kasihkan sendiri. Nah ini paling bahaya. Kalau misalnya jenengan semuanya kasihkan orang, sementara jenengan sendiri butuh sesuatu untuk nyenengno diri sendiri misalnya, butuh, terus gak jenengan kasih, maka jenengan sama dengan zolim. Contoh misalnya, jenengan yang sudah kerja 24 jam, mas kalian ini kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Aduh ini gak ada waktunya, gak pasti Ustaz. Gak waktu, pokoknya hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Kalau saya tahu, hidup untuk kerja apa kerja untuk hidup? Hidup untuk kerja apa kerja untuk hidup? Kerja untuk hidup. Di kondang kan sampean. Berarti sing menghidupkan sampean kerja. Kudu Gusti Allah. Ayo kerja untuk hidup apa hidup untuk kerja? Ora kabeh. Hidup itu untuk Gusti Allah. Makanya kemarin jenengan kalau ikut tausiah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk makna yang lain adalah untuk ibadah. Ada yang makna lain menurut Imam Mujahid adalah untuk kenal Gusti Allah. Artinya pekerjaan itu ternyata bisa mengantarkan kita kenal kepada Gusti Allah. Contoh, Haji Ridwan ini kan dikasih kerjaan sama Gusti Allah, dodol propolis, muter gitu. Jenengan mungkin sewaktu-waktu ya Allah, alhamdulillah isok melaku, isok sambang kono, sambang sekali sekadang silaturahim pada ini. Jenengan ketika menjadikan itu wasilah, ya Allah, supaya aku semakin bisa kenal panjenengan, memperbanyak teman, meningkatkan rasa syukur. Ibadah itu mengenalkan kepada Gusti Allah, berarti disitulah jenengan sudah tahu hakikat urip itu seperti apa. Bahwa kita diciptakan untuk kenal Gusti, di situ ada. Makanya jenengan dapat kerjaan ini senang apa mboten? Senang ya? Senang apa bosan? senang. Pengen ganti dereng? Dereng. Mas Galih pun pengen gatos fashion show? Dereng ya? Boten mungkin ya? Mas Jan mungkin jenengan saya sudah bosan polisi. Jenengan masih menikmati dereng bosan? Sama istrinya? Boten sama istrinya enggak mau? Boten bosan sama istrinya. Apa ini kira-kira ada di depan beliau? Enggak ya? Santai Mbak, enggak, ini dari lubuk hati yang paling dalam. Enggak, hanya jenengan katanya. Alhamdulillah. Berarti jenengan ketika sudah menikmati dan jenengan sudah tahu bahwa itu terbaik dari Gusti Allah, jenengan tinggal nikmati aja. Menikmati maaf cerewetnya, menikmati dongkolnya mungkin menikmati taatnya mungkin, gak dongkol tok Mbak, ada menikmati taatnya mungkin. Maka jenengan saat inilah jenengan bakal kenal, ya Allah alhamdulillah, dan untuk inilah kita diciptakan.
Akhirnya kita kenal Gusti Allah melalui pasangan kita. Kita dikenalkan Gusti Allah melalui kerjaan kita. Ya makanya akhirnya jangan munculkan akhirnya alhamdulillah isek kerja. Itu juga termasuk ibadah. Jenengan jadi polisi dengan dikasih istri mbak ya, dikasih anak sana. Jenengan ketika sudah menikmati itulah hakikatnya jenengan nanti bakal kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti kenal dengan Gusti Allah jenengan ada alhamdulillah, jenengan ada syukurnya tadi. Sekarang kan enggak, maaf nyuwun sewu, karena kita temannya banyak, saat kita kumpul dengan orang yang kita fokuskan ya Allah kok penak men di bojo kae. Kok penak men dadi polisi. Kok penak men kae. Nah, waktu itulah jenengan sudah diputus enake ketemu dengan enake jenengan ibadah dengan Gusti Allah. Artinya apa? Jenengan sudah kehilangan rasa syukur, ini berarti jenengan sudah diputus menikmati nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya sesuatu yang membuat kita syukur kepada Allah itulah yang akan mengenalkan kita ke Gusti Allah sebenarnya. Jenengan punya kerjaan, jenengan syukuri alhamdulillah, itu kenalkan ke Gusti Allah. Jenengan punya istri yang begitu yang orang ngomeli, maaf istrinya ya, kita itu rata-rata ada ngomelnya no betul? Ada ya. Jenengan bilang gitu karena di belakang nggak ada siapa-siapa. Bayangkan ini yang tak tanya Mas Zen, tak tanya otomatis tetap bilang nggak ada gitu. Nah, pasti ada. Maksudnya ada cerewetnya, ada ngamuknya. Wes toh, sehebat-hebat apapun itu pasti kita bakal ngalami punya istri yang ngamuk pernah. Wes toh Mas Gali ini Mbak siapa Mbak misalnya. Sak menang-menangnya Mbak itu garwane Mas Gali. Yo tetap sesekali pernah keluarkan taring. Mungkin apa Mbak? Nah ya toh. Pernah akan mengeluarkan ben pernah, dan ketika jenengan sudah alhamdulillah walaupun seperti itu, tapi itu kan membuat senang jenengan kenal Gusti Allah. Nah itulah ketika jenengan sudah bilang alhamdulillah, inilah puncak jenengan itu sudah menikmati kerjaannya, sudah menikmati pasangannya, sudah menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang bisa mengantarkan jenengan kenal dengan Gusti Allah. Kadang nyuwun sewu, kita ini suka banding-bandingkan uripe kita dengan orang lain. Pernah napa mboten? Pernah? Iya. Gak syukur kuwi jenenge. Pas ngambek yang banding-banding no kesano. Yo ala jadokno aku mbek kae, ora mbek iki misalnya. Ketahuilah itu justru akan memutus rasa syukur kita nih Gusti Allah. Makanya misalnya kita dikasih pasangan dilalah dikon salat keseterakan. Dilalah dijak salat iku keseterakan. Dhek ora gelem dijak salat lek urung jam 2 jam pas zuhur. Aku lek urung jam 2 ora gak kowe salat misalnya. Dilalah dikai pasangan kok ngoten. Iki kira-kira jenengan nyesel apa mboten? Kadang kesel nggih. Yo alah dijak salat kok angel ora karuan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika seperti itu adalah menikmati. Alhamdulillah isih gelem salat. Wes ta, apa-apa saka Gusti Allah nikmatono. Iku iso dadekno kenal Gusti Allah. Lah polisi ya iso kenal Gusti Allah, boy ngecek. Pirang-pirang polisi dadi wali. Tapi ya pirang-pirang saya dadi yang enak. Rasa disebut kok timbang aku di dor. Bahaya. Ya enak sing dadi wali kata. Tapi itu tadi jenengan pokok gak keluar dari jalur syariat, terus jenengan menikmati apa sing dikasih Gusti Allah, disyukuri apa sing dikasihkan Gusti Allah, inilah jalan jenengan iso kenal Gusti Allah. Itu intinya di situ nanti. Sama dengan saat kita nyantri seperti ini. Saat jenengan taklim, maka
sapa wae guru sing dikasihkan Gusti Allah itu paling bagus. Mungkin jenengan ini kenapa kok dikasih aku sing mulang? Oh, mungkin jenengan mungkin kemarin-kemarin mungkin jenengan tuh punya masalah bangsa perdukunan kangelan. Gusti Allah tahu kebutuhan jenengan. Saiki dikek rotok-rotok dukun nah. Mungkin seperti itu Mas Eko mungkin. Gitu. Iya, intinya sekarang kita tinggal menikmati, kita tinggal nopo nyukuri. Iya Mas, rata-rata dukun ritek disyukuri alhamdulillah. Terus bil insaf wa ta'anni wa ta'amul li takhrij an-nusuhub. Terus lagi masalah ketika jenengan musyawarah. Jenengan ketika kerja pasti di situ itu nanti butuh tim saat kerja niku. Dan ketika jenengan ada dalam satu tim, ingat jangan pernah merasa paling berjasa di timnya. Jangan merasa paling berjasa. Orang itu ketika kerja dengan satu tim, ketika dia merasa paling berjasa, kemudian dikei gaji sing sekira dia iku rada malah misalnya padha, kira-kira atine grundel napa mboten grundel? Ngersulo. Kenapa? Kak ngersulonya ini timbul dari aku loh sing paling aku. Padahal hanya perasaan paling. Seandainya dia nggak ada timnya, ya gak iso melaku api. Makanya ketika jenengan kerja, jangan sampai merasa aku sing paling berjasa. Ketika jenengan sudah bisa menghilangkan aku sing paling berjasa, maka jenengan dapat berapapun, misalnya gajinya kok podo, jenengan tetap akan memunculkan rasa nopo, alhamdulillah, iso bayaran begitu. Tapi jenengan ketika merasa aku wis, oh ide-ide ini cemerlang kok aku, bayarannya podo, ini pasti akan muncul rasa nopo, ngersulo. Dan ketika sudah muncul rasa ngersulo inilah akan ngerusak namanya rasa syukur. Akhirnya berapapun rezeki yang Allah kasihkan, berapapun ilmu yang Allah kasihkan ke kita, bukan menjadi nikmat, tapi justru menjadi nikmat namanya. Maka di antaranya jenengan kepengen tahu apa jenenge istilah asas fondasi syukur, jenengan ini sudah harus tahu jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah. Jadi orang itu kalau pengen tahu, pengen iso muncul no rasa syukur, dalam berkeluarga juga begitu. Dalam berkeluarga juga begitu. Ketika jenengan berkeluarga terus merasa jenengan paling capek ki aku ketangi turu ngedusi anak, anuni anak, ngeterni anak gitu. Maka kemudian ketika perasaan itu muncul terus menerus, dan nanti itu suatu saat perasaan itu muncul, kemudian akan timbul yang namanya merendahkan orang lain. Itu biasa gitu, merendahkan bisa jadi pasangan kita, bisa jadi merendahkan timnya kita. Dan ketika jenengan sudah merasa aku sing paling berjasa, aku sing paling akeh kerjone, aku sing paling, nah inilah akan bisa memutuskan rasa syukur kepada Gusti Allah ketika jenengan sudah merasa paling berjasa di antara timnya itu. Di keluarga juga begitu. Contoh misalnya di keluarga kami, misalnya saya dengan istri baru bangun tidur, nanti istri sudah nyewai anak, sudah ngedusi anak, sudah nyiapkan sarapan misalnya. Kemudian beliau sudah banyak seperti itu, terus saya baru gelibet gitu. Kemudian terbersit dalam pikirannya pasangan saya, terus ini terus. Maka waktu itulah setan akan memunculkan rasa tidak syukur, akan memunculkan rasa sing paling berjasa aku. Ketika jenengan dapat rezeki dari Allah, sesuatu yang dari Allah dan itu besar, jenengan merasa kudune sing dikei akeh ki aku, untuk bojoku. Padahal kita tidak tahu, dengan mungkin kita diberi pasangan yang kelewar seperti itu,
kadang Gusti Allah ngasih rezekinya jenengan yang perempuan tadi itu kadang melalui suami yang kelewar-kelewar tadi. Jenengan kenapa kok bisa dikasih suami yang kelewar-kelewar itu? Karena jenengan merasa sing paling anu aku. Inilah yang akan memati jenengan, ternyata rezekinya itu malah kok akeh bojoku yo timbang aku. Gitu. Iki jenengan dapat gaji pasti mungkin sekitar 2,5 juta. Tapi bojone glibet gitu, malah untuk 5 juta. Jenengan sudah harus bisa introspeksi diri bahwa sebenarnya dalam keluarga itu jangan ada perasaan sing paling, jangan ada. Karena ketika jenengan sudah memunculkan rasa sing paling, maka akan memutuskan rasa syukur kepada Gusti Allah. Sehingga akan kurang menerima kekurangan pasangan. Nanti suatu saat begitu. Yualah, bojo kayak ditinggal terus ngorok ira karuan. Padahal jenengan harus syukuri. Alhamdulillah bojone isih iso Mboten lho, ibu-ibu kula badhe tanglet. Jenengan duwe bojo ngorokan niku syukur napa mboten? Mboten. Kadang wis ditutupi irunge. Wah, bener kadang wis ditutupi cangkeme. Wah, kadang undak melek-melek ya. Maka alhamdulillah ya Allah bojoku isih iso jenengan bayang saking bosannya dengan bojo, suatu saat dia nggak bisa ngorok, kangen dengan ngoroknya dia. Duh, iya ini prinsip, makanya kita ini sampai ke sana ben jenengan itu hidup itu dinikmati. Urip itu bahwa kita harus menikmati, disyukuri begitu. Kadang kita punya istri ngomel ra karuan. Nyun sewu para sedanten iki bapak-bapak, napa nggih gadah garwa ingkang ngomel? Mboten. Alhamdulillah. Lek muni mboten aja karo nglirik mburi. Mboten. Anu optimis kali kula mawon, mboten. Mboten enten apa weteng wingking mangke. Jenengan lek gadah garwa nyuwun sewu ngomel, ngoten pripun perasaane jenengan pripun? Alhamdulillah. Saestu Mas Eko? Nggih. Saestu panjenengan alhamdulillah. Mbak, saestu Pak Eko ngoten niku lek jenengan anu ngomel remen piyambake? Ngomel terus panjenengan. Alhamdulillah isih iso ngomel bojone. Tapi jenengan risih mboten diomeli Mas Eko. Alhamdulillah. Anu jari kurang yakin jenengan muni mboten iki mau jari Mbak. Mantep. Mantep. Pun. Kunci ketika kita nanti bisa bersyukur diantaranya jenengan jangan pernah merasa paling berjasa. Itu nanti yang pertama. Yang kedua, nanti jenengan ketika sudah tahu kelemahan pasangan, jenengan tetap harus bisa mensyukuri bahwa tidak ada yang namanya pasangan sempurna gak ono. Gusti Allah itu mempertemukan kita jadi suami istri itu, Gusti Allah nyuruhnya itu saling melengkapi, saling menyempurnakan apa sempurna-sempurnanan. Gusti Allah nyuruhnya saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah sing wedok gak ngorok belas, sing lanang ngorokan. Berarti mungkin dulu jenengan itu yang ibu-ibu punya suami ngorok itu mungkin dulu pernah jenengan geweding ambek wong ngorok. Sehingga kemudian suwe-suwe jenengan dikasih seorang suami yang suka napa? Ngorok. Sama dengan maaf yang mas-mas ini, ya Allah mungkin jenengan pernah guweting banget ambek wong wedok sing cerewet. Ya Allah, duwe kanca sekolah jen cerewet ora karo muga-muga bojoku gak cerewet. Justru dadi bojone. Waktu sudah waktunya malah dadi bojone sing cerewet kaya ngono kuwi. Artinya napa?
hidup ini seperti ini disuruh saling melengkapi sama Allah, bukan untuk saling mencari kekurangan. Sampeyan didadekno pasangan kok saling mencari kekurangan, kurang kabeh Mas. Kenapa? Gusti Allah nyuruhnya bukan untuk nyari kekurangan, menyempurnakan mana di antara pasangan kita yang kurang sempurna. Lek kita punya istri yang cerewet, kita harus pendiam Mas. Istri cuek ketangi terus sampai terus maka waktu itu jenengan harus diem, harus diem. Kok jenengan kono tetet sampean kok melu tet kudune dia mau sehari tok, ini bisa 3 hari tetetnya. Maka cara sempurna ya apa, ketika dia tetet jenengan harus diem, cuma lu tet. Jangan ikut-ikutan. Ini nanti berarti jenengan belum tahu hakikat Gusti Allah mempertemukannya, yang jenengan belum tahu. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo. Enggak apa-apa, ini langsung pertanyaan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman loh. Enggak ada, langsung lanjutkan dulu. Jenengan kayaknya ini ragu-ragu kalau mau bertanya ini. Dilema mau tanya nek bojone ora tanya milik curhat. Ayo. Jadi kembali ke pelajarannya kita. Alhamdulillah Gusti Allah mempertemukan kita. Harus kita syukuri, semoga ini yang terbaik yang Allah kasihkan buat kita. Gitu aja nanti intinya. Dan ketika jadi santri, ketika Allah sudah ngasihkan ilmu ke kita, jangan ilmu itu hanya sebatas masuk di telinga kanan, keluar ke telinga dari sini keluar, tidak ada yang masuk ke sini sama sekali. Maka di sini beliau mengatakan li talibil ilmi minal mudzakarah, hendaknya seorang santri itu sering kumpul-kumpul kongko. Apa jenenge? Kumpul-kumpul itu. Kumpul-kumpul entah sampai mau bahas pelajaran. Seorang santri itu kalau sering sendiri, sumpun diri terus, hati-hati, bisa jadi kejinan. Untuk menghilangkan itu harus sering kumpul sama temannya. Sesuatu yang kita tidak paham, tanya ini maksudnya gimana. Nah sama dengan sampean ketika kerja dalam satu tim. Misalnya Sanasihin ini, beliau kerjanya satu tim dengan karena beliau juragane itu istilahnya juragane misalnya. Beliau tuh punya anak buah, punya tim lah istilahnya. Maka ketika Ustaz Nasihin ini merasa ide ini aku, anu niku aku, begitu wae tekan bayaran kok podo, maka akan tumbuh dan jenengan itu idune mulai aku. Maka waktu itulah Gusti Allah sudah mengambil keberkahan dari rezeki yang Allah kasihkan. Itu. Sama dengan Mas Eko ini, misalnya Mas Eko punya anak buah banyak, merasa bosnya lo aku harus gaji piro wae ning ngono kan kali aku. Maka jenengan harus perhatikan di sana itu mungkin ada orang yang dia berperan cuman gak ketok perannya dia. Jenengan panggang kayak 50.000 wae. 50.000 terus jenengan merasa karek aku tuh, aku bosnya. Jangan. Jenengan harus tahu. Jenengan bisa sampai segini besar sampai sini itu mungkin di antara dari doa-doa mereka, mungkin dari kesungguhan mereka, mungkin ada di antara itu. Maka sesekali jenengan jangan merasa lek ora krana aku. Jangan merasa seperti itu. Nanti ketika jenengan merasa akulah di balik berperan ini, akulah, pada waktu itulah Gusti Allah akan nyambut berkah rezeki yang kita kasih. Sama di keluarga, ketika jenengan merasa yang paling berjasa, maka waktu itulah Allah bakal mulai cabut keberkahan rumah tangga. Akhirnya akan muncul cekcok, akhirnya akan muncul rasa tidak syukur, akhirnya akan muncul keretakan tadi. Maka ini jenengan harus waspadai. Intine untuk piro-piro kudu disyukuri. Terus ojo merasa sing paling berjasa. Itu paling penting di keluarga, apalagi
rumah tangga itu ketika sudah memunculkan aku paling, itu ingat, itu adalah awal akan tumbuh yang namanya keberkahan diambil. Tapi ya begitu, memang begitu, harus ada drama istilahnya. Perempuan itu memang karena merasa kalau nggak begitu ini suaminya nggak ngerti misalnya. Aku sket mau ini sampai tekotok karek anus maidu. mungkin terindikasi. Mungkin bisa jadi. Kan maaf ya, kadang ada yang istri itu seharian, masya Allah, dia wis ngolak-ngalik kasur, kasur dino diolak-alik ping pira. Anake dibanting ping pira kita ndak tahu. Wis terusik bareng rijik, dilalah rijik, anake dolanan nek kocar-kacir, jenengan dugi jeder. Wong nganggur ning omah ya kok gak resik-resik. Maka waktu itulah istri harus sesekali meluapkan. Harus kasih mic gitu. Kasih mic. Yuk, sesekali kasihlah kesempatan. Gini. Jadi, Mas, sampai jajal sedino ya ning omah ya. Aku tak sing metu sedino. Sesekali ngomong ngono kuwi. Ben ngrasakne. Aku cuma teko mai dupeh dhek sing nyukup sapa sing ngekeki napa? Duit teko mai. Sesekali Mas, sampean biasanya ngekeki aku piro jajal tak kei, tapi kabeh penggaweanku garapen wis to. Yakin ketoke bar ngono. Sedina ae, sedina sing lanang kendhat gitu. Karena maaf, masya Allah, tiang setri niku masya Allah, Wonder Woman jarene. Kuwabe saged diayahi. Tiang setri niku lek mboten enten tiang jaler, galon diangkat. Ganti gas saged. Lek buka badhe ngunjuk botol minuman niku saged. Tapi begitu enten sing lanang. Galon jalan sampai ngerti ya Mas, sampai ngerti ya. Mereka itu seperti itu ben jenengan ngrasakno soroe dadi wong wedok ngono asline. Iki ndak. Begitu jenengan wangsul galon urung diangkat jenengan wong ngangkat galon ora iso. Pasane jenengan nek pas jenengan gak enak apa diangkat setan. Kan gimana? Nah, iki balik mesti kalau sesekali lah kita ini taklim nyegarno rumah tangga. Mungkin lebih ke hukum atau penjelasan terkait dalam berkeluarga atau suami istri khususnya yang menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah atau mencari nafkah itu kan jalan lagi. Bagaimana studi kasusnya ketika mungkin berdua itu sama-sama melakukan bisnis lah istilahnya itu menjalankan masing-masing. Itu hukum dari penghasilan mungkin yang dari usahanya yang istri itu seperti apa atau yang yang dari yang terus seperti apa atau mungkin ya sudah jadi yang bersama-sama atau seperti apa. Jadi di Indonesia ini menganut uangku, uangmu apa? Uangmu, uangku di Indonesia ini. Istri kerja misalnya, dia merasa bahwa hasil kerjaannya adalah uangnya sendiri. Sedangkan suami ketika kerja, maka hasil kerjaan suami ini uangnya siapa? Berdua gitu. Pokoknya miliknya istri, miliknya sendiri. Lek miliknya kerjanya suami, dia juga ikut memiliki gitu. Itu di Indonesia. Lek menurut Islam bagaimana? Nah ini, Islam kita bahas. Uang istri itu uangnya suami, napa uangnya sendiri? Uang istri. Jenengan misalnya punya pasangan yang kerja. Pasangan yang kerja. Terus sementara suaminya bangbung misalnya.
suaminya bangbung, maka uang yang tadi yang hasil dari istri kerja itu miliknya sendiri apa miliknya keluarga? Keluarga. Sering direm. Sik. Pelan-pelan. Semangat Riki. Pelan-pelan. Ini kita mendukung sekali kita. Sang suami ini bangbung, dia tidak punya penghasilan, ini bangbung sang suami. Sang istri kerja, suami mboten kerja, istri kerja. Istri duit 3 juta setiap bulan, suami 0 rupiah. Maka bagaimana hukum uang yang tadi dihasilkan oleh istri? Apa milik berdua, apa milik sendiri? Miliknya sendiri, apa miliknya berdua? Milik sendiri. Milik sendiri loh Mas Riki. Dengan derek sing niki napa derek ingkang mangke? Mangke mawon nggih. Berarti tergantung niki Mas Riki. Ini kalau baik hati menjadi milik sama-sama. Tapi ini kalau tidak baik hati milik sendiri. Terus iki terus ini miliknya siapa ini? Miliknya orang lain berarti? Statusnya. Nah ini katanya milik sendiri. Terus ini miliknya siapa? Ini umpama realita yang terjadi pada kehidupan seseorang. Ketika suami disuruh di rumah, yang kerja istri, sementara suami nanti dibebani kongkon nyapu, ngepel, ngomong anak misalnya. Maka kemudian ketika terjadi sebuah realita yang seperti ini ketika sang suami ini tidak dapat apa-apa, tidak diopo-opo kira-kira, dan istri istri adalah hanya sendiri misalnya, maka bagaimana statusnya ini nanti? Apa orang moncrot ini? Ya status ledek gak ada duit. Ini mau kerja sebenarnya, tapi kan istrinya pangkatnya dubur. Ini menurut panjenengan bagaimana cara membicarakan wong lanang sing bangbung istrinya kerja? Apakah jenengan bakal Dik sampean Dik metu aku sing kerja. Sementara gajinya 10 juta per bulan. Iki terus kira-kira sang istri rela enggak dia melepaskan kerjaannya demi sang suami yang jadi tulang punggung keluarganya? Kira-kira ketika di posisi ini bagaimana posisi perempuannya? Apa ikhlas? Hilang pekerjaannya? Kayaknya mboten. Akhirnya mau enggak mau tetap bangbungin. Nah, bagaimana seperti ini? Maka di Indonesia kemudian ada namanya hukum gonogini di Indonesia. Hukum gonogini itu di mana harta yang ketika setelah menikah dia punya harta, kemudian ketika terjadi perceraian maka harta walaupun ini nanti yang berperan paling banyak sang istri, tetap ketika mereka pisah mereka menjadi gonogini jadi. Walaupun yang suami andilnya cuma sedikit, yang perempuan paling banyak misalnya, tidak bisa. Di hukum Indonesia gonogini nanti. Tapi kalau di Islam tidak bisa. Tetap kalau suami berperan sedikit pun dia misalnya dalam peran keluarganya cuma sedikit, maka hukum harta ini nanti tidak ada ketika istrinya kerja, suaminya enggak, maka sang suami nanti ini diberi kebebasan sama istri, dia tidak bisa menikmati hasil ketika perceraian, tidak bisa menikmati dari istrinya, tidak bisa. Gitu. Karena maaf, uang istri itu uang istri. Kalau uang suami, istri ikut punya.
Tapi kalau uang istri, suami tidak ikut punya. Nah itu. Nah ini. Katanya ini maaf Ustaz, kayak dengar-dengar ya. Kalau rumah tangga atau pernikahan itu rezeki itu istilahnya istri bekerja terus suami bekerja. Kalau emang ya gimana Ustaz, kan kayak suami bekerja istri bekerja kayak tujuannya kan pengen Nasuki. Itu pribon Ustaz. Kan dengan semisal suami nggak bekerja tapi istri bekerja kan tetap yang namanya rezeki rumah tangga itu Ustaz. Pribon dulu kok bingung. Saya paham. Maksudnya jenengan saya paham. Wes toh, sak gak kerja suami pasti ada rezeki buat dia begitu. Lantaran lewat istri seperti itu. Lantaran istri ada gitu ya kerja. Semisal kita bekerja terus istri bantu, ya wis nek memang jatahmu wis sakmono, rumah tangga sakmono ya sakmono iku. Masuk engko istri dianu berarti sing rezekimu bakal maaf kayak dikurangi. Gitu. Jadi kalau ini urusan rezeki ya, ini bukan urusan masalah bagi-bagi tadi loh ya. Kalau sudah sampai ke bab rezeki, memang Gusti Allah itu ketika menciptakan seseorang otomatis akan menciptakan plus menciptakan apa? Rezekinya otomatis. Maka jenengan akan tahu ketika kita masih dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu jalan rezeki. Karena kita masih belum bisa apa, kita belum punya gigi. Maaf, di kandungan insya Allah bayi ada yang sudah punya gigi? Belum. Karena kita belum punya gigi, Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan lewat makanan yang bisa dikunyah, yaitu lewat puser. Kan gak enak ceritanya nenggone kandungan dadak bayi mangan rawon, soto. Ada enggak cerita? Enggak ada. Karena dia belum punya alat-alat untuk itu semua. Maka kemudian Allah nyiptakan yang satu melalui puser itu. Kemudian begitu lahir di dunia ceprot, dia belum bisa makan, mengunyah juga belum bisa. Lihat itu Allah, gawani loro. Gawani loro. Artinya Gusti Allah nyiptakan kehidupan plus Gusti Allah nyiptakan rezekinya. Nah, sudahlah kemudian dia dewasa sampai kemudian berumah tangga. Namanya orang rumah tangga itu rumah sama nopo? Tangga. Yo enek omahe yo ono ondone. Pertanyaannya, ini yang jadi rumah siapa, yang jadi tangga siapa? Kok mek omah tok gak enek tanggoe, omah tok gak enek yo ora enek lantene, ora enek wis ora enek apa-apa nih, kosong los gitu. Kira-kira dalam keluarga itu sempurna apa mboten sempurna? Enggak akan sempurna. Rumah itu akan sempurna ketika yaitu ada rumahnya ono nopo tangga. Untuk kesananya itu menuju ke sana. Artinya rumah tangga ini dibangun pasti ada tujuannya. Tujuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam satu keluarga ini dia belum bisa memahami bahwa keluarga itu tujuannya ke Gusti Allah, maka jenengan akan lihatlah hukum yang akan terjadi di rumah tangga ini pasti akan mengalami yang namanya kocar-kacir. Itu pasti. Itu pasti. Jenengan kita ini ketika seorang berumah tangga, suami istri, sang suami istri ini tidak tahu tujuan rumah tangganya ke Gusti Allah, tidak tahu. Maka lihat bahagiane dengan kocar-kacirnya itu lebih dengan tukarannya, dengan kisruhnya itu lebih banyak yang tujuannya ke Gusti Allah, apa yang dia tidak tahu tujuan. Lebih banyak yang sedih susah, ini lebih banyak yang tahu ke Gusti Allah apa yang nggak tahu tujuannya. Lebih banyak yang nggak tahu tujuan. Sama dengan ketika nanti sudah tahu posisi suami itu, kalau dia kerja otomatis istrinya tidak nopo biasa nih. Kalau suami kerja, istri sing normal itu mboten nopo, sing normal mboten nopo, mboten kerja karena mungkin dia harus ngurusi di rumahnya itu. Tapi misalnya kok terjadi sang suami kerja, istri juga kerja,
Maka ketika terjadi seperti ini pasti ada sesuatu yang terbengkelai. Apa sesuatu yang terbengkelai ini? Ada kalanya yang pertama biasanya kasih sayangnya kurang. Kedua, komunikasinya kurang. Terus yang selanjutnya adalah anake ora kopen. Karena lebih dipercayakan kepada orang lain. Sedangkan untuk usia-usia tertentu ini nanti mau diarahkan kemana anak itu, ke suami, ke istri, atau intinya ke keduanya. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi ketika di waktu itu dia tidak bisa memenuhi, suami istri nggak bisa memenuhi dan hanya dipenuhi orang lain, maka tabiat anak ini nanti bukan kasih sayang nanti ke orang tua, tapi kasih sayang kepada orang yang dicondongi. Dan ini berarti dia nanti akan mendapatkan keberkahannya kurang nanti. Kenapa? Ini tadi, ketika sudah menjadikan suami istri nanti ke Gusti Allah, ini sudah beda lagi. Ketika suami istri ini bekerja, tidak sama. Ini suami istri ini bekerja, dan karena Allah ini dia bekerja, ini karena Allah, maka pasti mereka akan menemukan solusi piye tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Itu biasanya begitu. Kenapa? Pertama, yang mereka tahu, orang kalau tujuan keluarganya untuk Allah, dia akan sadar dia sebagai seorang suami, dia akan selalu syukur bahwa dia punya istri yang di rumah yang bekerja. Dia akan selalu bersyukur itu. Sama ketika tujuannya ke Gusti Allah, dia akan selalu ingat dia punya suami yang bekerja. Maka ketika terjadi seperti ini karena Allahnya, maka akan timbul yang namanya komunikasi. Karena yang membuat komunikasi ini rasa tujuannya ini, tujuannya ke Gusti Allah, sehingga akan muncul komunikasi. Ini biasanya seperti itu. Maka jenengan nanti di konsep rezeki di kitab Min Aina Nabda nanti akan jenengan temukan siklus yang seperti ini. Ketika semuanya ini kita didasari karena Allah, kita akan dimudahkan. Sang suami ini dia di pikirannya dia karena Allah terus. Allah pekerjaannya dia juga karena Allah, keluarga juga karena Allah. Maka ketika dia tidak terpikir kembali mikir maksudnya terkait keluarga, yang selalu diingat adalah istri. Dan ini pengaruh baik enggak buat nanti keluarganya? Pasti akan membawa pengaruh baik. Ketika suami istri, ketika mereka sama-sama kerja, tapi tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, hasil rezeki yang dia dapatkan pertama, ini akan lebih ke keluarganya. Pertama, ke keluarganya. Karena perhatian ini otomatis nanti akan ke sana. Jangan perhatikan dulu, jangan ojo nyangkal dulu, ojo goyang pikiran dulu. Fokus dulu ke saya. Nanti akan ke sini dulu. Kenapa? Yang mendasari ini ke sini terus, ini adalah rasa ini ke Gusti Allah. Sehingga timbul komunikasi ini antara suami dan istri, itu yang menumbuhkan apa? Yang menumbuhkan komunikasi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan mereka kerja itu untuk siapa? Allah. Maka Allah akan lebih gampang noto yang ke sini. Tapi kalau ini tujuan mereka sama-sama kerja, tapi mereka nggak ada yang ke sini. Maka efeknya dia ini akan sibuk dengan dirinya sendiri dan teman-teman yang ada di sekitar dia. Sehingga akhirnya dari seperti ini juga akan timbul seperti itu. Dia akan sibuk dengan teman-teman yang ada di sekitar dia. Kemudian ketika sudah seperti ini terbengkelai betul? Terbengkelai betul? Nah, bedakan dengan yang ini. Karena sama-sama ke Gusti Allah, dia nggak terfikirkan lain, nggak terfikirkan. Ketika dia waktu senggang, pasti yang dihubungi siapa? Ketika dia waktu senggang, ini yang di istri hubungi siapa? Nah, kenapa? Pikirannya dia ini karena Allah. Tapi kalau ini pikirannya bukan karena Allah, dia akan lebih asik di sininya sendiri. Walaupun dia sudah punya anak, dia akan lari ke lingkungannya ini. Makanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
ini ketika sudah berkeluarga tapi dia tidak tahu tujuan berkeluarga itu untuk siapa, dia tidak tahu, efeknya nanti di sini akan terjadi ini, kurang komunikasi, terbengkelai, terus nanti anaknya akan jadi korban. Jadi ingat-ingat ini dulu sementara ini dan ini loh, ini kan bisa juga, ini kan juga bisa ini terpengaruh dengan ini, bisa enggak? Bisa nggak buatan? Jenengan tahu niat karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terpatri di nggone napa? Di dalam rumah tangga karena Allah tenang, maka sebenarnya seperti ini nih nggak ada apa-apanya tinimbang kesadaran dia yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak terpengaruh dengan ini. Dia punya kolega Kak banyak, tapi karena dia ini karena Allah, menikahnya karena Allah, terus tujuan dia bangun rumah tangganya karena Allah, maka dia akan lebih fokus kepada yang ini, dia tidak terfokus dengan yang ini. Kapan dia nanti akan terfokus dengan yang ini? Ketika sudah tidak ada rasa kepengen karena Gusti Allah, maka dia akan mengalihkan keinginannya kepada teman-teman ini. Maka ketika ini juga terjadi, yang jadi korban adalah tetap ini lagi. Maka piye supaya rizkinya kedua orang tua suami istri tadi itu selalu kesini, selalu ingat bahwa tujuan dia berkeluarga karena Gusti Allah, bukan untuk fokus di rumah ini tok, rumah tangga ini tok, bukan, tapi untuk siapa? Tujuan. Jadi kan tahu alamatnya ketika mereka sama-sama menghasilkan uang, ketika minta hal-hal yang terkait dengan Gusti Allah, misalnya ono wong nyumbang, dia ini kerjanya karena Gusti Allah, ini lebih mudah mengeluarkan apa betul? Lebih mudah apa betul? Coba ke atas, ketika sama-sama kerja, dia nggak ada tujuan karena kesini. Ketika dia ada orang minta sumbangan, apa jawaban mereka? Aku kerja dewe, kesel dewe, nyapa kok dadak nyumbang. Nanti akan begitu. Makanya jenengan masih ingat dulu di akidah itu ada 3. Ada namanya ateis, ada napa? Sekuler, ada napa? Islam. Makanya jenengan Pak di antara tiga ini, ini termasuk Islam napa sekuler? Lihat niki. Ini bukan sekuler, ateis kalau ini. Karena hidup untuk nopo? Hidup untuk materi. Ketika jenengan sudah fokus kepada hidup untuk materi, bukan untuk Gusti Allah, berarti kita sudah terpengaruh yang namanya nopo? Ateis. Kalau kita ini masih ada sedikit untuk ke sana, sehingga di negara sekuler pun ketika ada orang mau ibadah misalnya, masih agak diperbolehkan, tapi dengan penuh kekangan. Itu berarti menunjukkan isek nopo? Sekuler. Tapi jenengan teng Islam, bahkan di Islam itu diatur wong lanang karo wong wedok ketika dalam rumah tangga lek kepengen padha kerjane, lek kepengen ana solusi-solusi yang ditawarkan supaya tidak nanti terpengaruh kepada napa? Tidak terpengaruh. Ya apa? Ini dijadikan semuanya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini suatu saat ketika yang ini sekuler misalnya, ini sekuler, jangan tingali. Istri itu kalau sudah terkena penyakit yang namanya materialisme, sekuler itu tadi, walaupun dia Islam, maka dia ini tidak akan menggunakan apa yang dihasilkan untuk kesini, tidak. Tapi dia akan dinikmati sendiri, dia dengan konco-konconya, sehingga kepuasan yang dimiliki oleh dia dan teman-temannya inilah menurut dia sebuah tujuan urip. Sehingga dia nanti akan mengabaikan suaminya juga ketika sekuler itu. Kalau di Islam kan buatan, karena ada norma sendiri yang diajarkan di Islam. Contoh, sak dhuwur-dhuwure gajine perempuan, istri gajinya tinggi, suami kok buatan tinggi. Ini dalam Islam, sang istri wajib tetap taat kepada suami, no buatan? Wajib, no buatan? Tapi teng sekuler buatan, ketika seorang istri ini lebih tinggi, sang suami rodok cendek, maka ketaatannya akan berkurang. Karena pikirannya dia status
dalam berkeluarga tergantung berapa gaji yang dia miliki. Itu di nomor tapi teng Islam kan mboten sedikit pun. Kok suami misalnya hanya dapat 1 juta, dia 10 juta, tidak akan mengurangi kewajiban taat kepada suami, tidak mengurangi. Artinya sang suami tetap wajib ditaati walaupun dia cuma dapat berapa? Gajinya 1, itu di Islam. Makanya ketika terjadi seperti ini, uang Islam tetap, yang suami ini tetap merasa dia sebagai suami yang apa? Istilahnya punya wibawa apa betul? Tapi kalau sudah ke sini istrinya tinggi, suaminya mboten, ini terkena sekulerisme, kira-kira taat sama suaminya apa betul nanti? Akan berkurang. Apalagi sini duitmu duitku, duitku duitku, bari. Nah inilah maka pentingnya jenengan bangun keluarga karena sinten Allah. Saakeh-akeh gaji perempuan tidak akan menghalangi kewajiban dan ketaatan dia kepada nopo suami. Itu Islam. Nah, jenengan kok ke sini berarti sudah jenengan sekuler berarti, apalagi ke sana. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana hukum duit yang dihasilkan dari tadi pertanyaan saya tadi? Bagaimana hukumnya? Yaitu tadi nanti kalau istri kok dia mau ngasih ke suami, maka terhitung sedekahnya siapa? Istri. Gitu. Maka bagaimana suami yang bangbung nasibnya? Dia mau memberi nafkah, keadaan istrinya kerja, terus nanti saya ngomong saya ngurusi sopo. Berarti sama nggak Ustaz? Okay. Semisal rumah tangga itu misal per bulannya maaf contoh 10 juta gitu. Okay. Istri yang kerja, suami kerja tetap segitu. Apa nih? Dapatnya. Nah, dapatnya. Iya, dapatnya Ustaz. Kan kalau dengar saya dengar itu kan seperti itu Ustaz. Mas yang sing itu ya kerja itu lek 10 juta ya bang 10 juta. Oh iya. Gini, ini hubungannya dengan kodok qadar putusan rizki toh ya. Jadi rizki itu kalau di dalam keluarga kok wis diputus 10 juta, senajan sing lanang kerja sing wedok kerja, yo bangga 10 juta gitu toh maksudnya. Itu konsep rizkinya begitu. Nah, jadi ini kita tidak membicarakan hasil loh ya. Kita nggak membicarakan hasil karena hasil itu relatif. Dan Gusti Allah memang di Islam itu ada prinsip sendiri. Segala sesuatu kok sudah diputuskan untuk kita, nggak bisa diuwah-uwah. Jenengan gajinya lanang wedok ini kok sudah 10 juta, wes toh kesel-keselnya sampai kesel sampai elek misalnya, kok dipetektir sama Gusti Allah 10 juta, pangga 10 juta. Ini itu namanya hasil nopo? Hasil akhir dari rezeki sebenarnya. Cuman yang harus kita yakini bahwa walau ini nanti akan mematahkan keyakinan bahwa halah dek wis ora usah kerja oleh pancen rezekine awake dhewe 10 juta ya dapat pangga 10. Mungkin enggak seperti itu orang punya keyakinan. Dan itu keyakinannya betul apa salah? Seseorang ketika dia yakin bahwa halah dek rezeki terus apa? Jodoh sama mati halah sudah diputus sama Gusti Allah. Kita ini nanti kalau sudah diputus sama Gusti Allah punya rezeki 10 juta, kita ya bakal 10 juta. Kerja enggak kerja pangga 10 gitu tak? Enggak gitu ternyata. Anas baina hali wa maqami. Manusia itu tergantung hal dan makamnya. Misalnya jenengan ini kok di makam suruh kerja sama Gusti Allah. Contoh sudah ditempatkan jadi polisi, jadi berarti jenengan itu makamnya makom kerja. Itu walaupun jenengan misalnya maaf kok disambi dukun misalnya, itu jenengan punya rezeki sama Gusti Allah dari kerja pasti itu tetap tidak akan jauh-jauh, tidak akan melenceng dari yang sudah diputuskan Allah, tidak mungkin.
Tapi jenengan kok sudah berkeyakinan bahwa rizki itu dicari nggak dicari dia akan tetap sampai ke kita misalnya. Punya keyakinan itu namanya makom. Ini makom itu jenengan sudah sampai di derajat. Ada namanya kasab. Kasab itu nyambut gawe. Ada namanya makom tajrid namanya. Tajrid itu jenengan nggak usah nyambut gawe. Kedua ini bertentangan apa mboten? Mboten. Niki namung tergantung posisi Gusti Allah nepaknoe. Imam Syafi'i itu berkeyakinan bahwa rizki itu harus kerja. Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik beliau berkeyakinan rizki itu tidak usah kerja. Imam Malik. Akhirnya kita ini nggak boleh membenturkan dua orang ini, tidak boleh karena makomnya mereka tidak sama. Ini makom tajrid, Imam Syafi'i makom apa? Kasab tadi. Sehingga Imam Syafi'i akhirnya tidak terima beliau. Tidak, harus kerja. Orang itu bisa dapat rezeki harus apa? Kerja. Beliau akhirnya kerja. Imam Malik tidak. Lek pancen Gusti Allah nakdir rezeki ke saya, aku walaupun tidak kerja, rezeki itu akan ke saya. Makomnya Imam Malik. Nah, sekarang kita ini di siapa? Jenengan kok masih di sini kok maksa kepengen niki? Ya ora madang sampean. Jenengan masih di makom sini terus maksa kepengen sampai di sini. Kaliren Bu sini. Akhirnya Imam Syafi'i gak terima, ndak, tak bukti nih. Imam Syafi'i kemudian akhirnya beliau jalan keluar dari dalamnya Imam Malik setelah beliau beradu argumen tadi. Keluar sampai di jalan ketemu dengan seorang muridnya, Imam Muzani. Saya ketemu, dilala Imam Muzani gowo anggur, panen anggur. Terus ketemu, ya Allah, Imam Syafi'i saya mudi, saking Imam Malik. Alhamdulillah kula madosi jenengan. Badhe kula paringi anggur niki. Wis jare Imam Syafi'i bener aku. Aku cara ndak metu. Aku oleh anggur iki apa ora? Nah, akhirnya beliau eling ambek guru, ya Allah alhamdulillah aku untuk rezeki. Eling gurune. Pergi ke Imam Malik. Imam alhamdulillah kula angsul rezeki Imam Malik. Niki kula bagi kali panjenengan. Dengan tetap berkeyakinan bahwa rezeki itu tetap dicari. Akhirnya Imam Malik muni piye? Aku apa yang golek? Aku golek. Akhirnya jenengan harus sekarang paham di makom mana jenengan ini sekarang. Di makom tajrid apa di makom apa? Kasab. Lan jenengan kok wis pancen dikon kerja mbek Gusti Allah dadak insyaallah kula makom tajrid mawon. Wis kula yakin bae. Ya Allah, ya yakinmu akhirnya kaliren kuwi. Jenengan ndak madang nanti. Kenapa jenengan belum sampai sini harus dinikmati makom ini? Jadi, Kanjeng Nabi Imam Abdullah Haddad beliau mengatakan kullu syai'in lak, segala sesuatu untukmu, lam yasil ghairik, tidak akan pernah tertukar ke orang lain. Walladzi alaik, sesuatu untuk kamu, lam yasil ghairik. Walladzi kusim lak, sesuatu kok sudah dibagi untuk orang lain, lam yasil ghairik. Sesuatu kok sudah diputus untuk kita, hasilun ladik, akan ada untuk kita. Pertanyaan ini nanti akan kembali, jenengan di makom siapa? Kok suami istri tadi itu, sang suami makomnya sini, sang istri makomnya sini, akhirnya nanti bangbung yang sini, gitu. Akhirnya yang suami tetap dia akan dapatkan rezekinya sesuai dengan makomnya dia. Mbuh, tiba-tiba walaupun dia tidak kerja, istrinya tetap kerja karena dia di makomnya, istrinya di makom kasab, sang suami makomnya nopo? Makom tajrid. Maka jenengan akan tahu, lihat bagaimana Gusti Allah ngasih rezeki. Dilalah suwe mandi. Dilalah suwe napa?
Mandi. Kira-kira sang suami dapat duit apa mboten? Dapat. Sang istri, dia kok gak kerja, entuk duit, entuk rezeki mboten? Mboten. Artinya jenengan sekarang sudah harus mulai sadar diri. Aku iki makom apa? Makom ketika aku gak kerja kok ora oleh duit, berarti jenengan makom napa? Kasar. Nah, jenengan pripun sakniki lek teng griya, kok gak kerja kok ora oleh duit, berarti makom kasar. Jenengan ora kerja kok panggah oleh duit, jenengan makom napa? Jenengan sakniki teng makom pundi? Sing kasar. Kasar napa pun tajrib? Oh, ini tidak bisa. Dados lekne dukun niku teng makom ngono. Anu ki pasti duwe deposito miliar ki. Dukun itu makomnya makom apa? Gusti Allah niku ketika sudah menempatkan rizki di hati setiap makom setiap seorang hamba itu gak peduli dia dukun, dia ustadz, ya peduli. Kalau memang dia makom tajrid, dia makom tajrid walaupun mau sebul tok misalnya, ya tetap akan datang orang. Karena dia makomnya makom apa? Tajrid. Dia tidak pengaruh dengan ini apa kerja dia nggak pernah. Kok dia tajrid ini, walaupun dia dukun, walaupun dia ustadz, kok dia makomnya sini nggak usah kerja, untuk duit. Bu nak rekening nyasar, bu apa panggal. Kenapa? Karena dia memang makomnya wis ning kono. Maka jenengan coba, jenengan sekarang ini, nanti habis maghrib jenengan sadari, ya Allah, aku lek gak kerja kira-kira oleh duit apa? Oh, berarti makom kasar jenengan. Mas Eko, makom apa Mas? Ajrit. Mas Eko. Ya, wong sing kerja anak buah kan. Beliau medok gak mudok oleh nopo? Duit. Panggah budal kalsium panggah terproduksi. Wong makome nopo? Wis bar ngono sesuk wis rasa kerja, Mas. Wis rasa muduk kok kasur. Ajrit to. Bar kerjaane. Dilingne kali garwane, Mas. Mboten teng pabrik. Tajrid. Ketoke Mbak In, jenengan sesuk ketoke langsung nggih anu sing kotak-kotak didel kene iki koyo gitu. Akibat ngaji gitu. Pun. Iki maksudnya nanti jenengan harus pahami terkait ini ternyata ada makomnya tersendiri. Dan jenengan ketika sudah berkeyakinan Mas tadi itu, alah lek 10 juta ya 10 juta kerja ndak kerja. Duh. Kowe makome sapa? Kan karo ngoten. Karena ternyata di dalam kerja itu ada ini, enek dua makom ini. Makanya untuk bagian rezeki, insya Allah kalau besok hari Selasa kita pelajaran apa? Saya sedikit sepil. Cari saya bilang. Bahasa Mas Galih. Iya kan TikToker. Apa yang silam ada. Nanti ada rezeki itu ternyata banyak macamnya. Dan jenengan yang di mana? Insya Allah Selasa depan kita bahas sedikit itu insya Allah. Coba yang ini jenengan tadi Mas Ustaz Nasir tadi masih ada keraguan terkait ini? Duitnya itu loh pas miliknya siapa gitu ya? Ketika yang kerja istri gitu. Ya itu tadi hakikatnya ketika sang istri kok beliau lebih tinggi gajinya, lek di Islam tidak mengurangi kewajiban dia untuk taat kepada Suami. sehingga dia umpama ngasih, nah posisi duit yang dihasilkan oleh istri kemudian dikasih ke keluarga itu terhitung sedekah. Tapi kalau duitnya suami dikasihkan ke istri, kewajiban nafkah. Terus berarti apa yang endi saiki? Ya tetep sing lanang tetep. Gimana? Nah ini bagaimana hukumnya seorang suami yang satu ketika dia nggak bisa ngasih nafkah ke istri, maka tergantung akadnya. Mas, aku gak mbok nikahi, gak mbok kei nafkah ndak apa-apa, pokoknya sampe dadi bojoku.
Misale. Sik to, iki jane. Aja sampai buka wati loh ya ini. Ini bahaya, sensitif misalnya. Maka apakah kemudian hari-harinya suami itu kewajiban tetap kewajiban kalau dia mampu suami. Sang suami tetap wajib untuk ngasih. Terus lagi Ustaz. Nggih. Kalau misalkan istrinya tidak dapat izin bekerja sama suami. Nggih. Nah, itu gimana hukumnya? Hukum Tapi apanya? tetap kerja pengen karena gajinya tinggi. Akhirnya istrinya misalnya melete. Bibi. Kan istrinya kan misalnya gajinya lebih tinggi kan. Heeh. Terus akhirnya membuat dia melete gitu loh, melete. Petita-petiti. Ya. Akhirnya nggak dapat izin lagi kerja sama suaminya. Terus pada kerja. Dosa. Maksudnya hartanya apa ya tetap apa ya? Barokah atau Pada hakikatnya yang ngasih keberkahan itu Gusti Allah. Cuman ketika dia mencarinya berada di jalur Gusti Allah, itu Allah tetap akan ngasih berkah. Tetap. Seseorang kerja kok berada di jalurnya Gusti Allah, entah laki-laki atau perempuan yang kerja misalnya, tapi dia sama-sama jalurnya ke Gusti Allah akan berkah. Tapi kok ketika jalurnya tidak ke Gusti Allah, walaupun suami istri kerja, nggak akan ada berkah. Contoh, babi ngepet, misalnya. Ngepet itu sesuai syariat nggak mbak? Cari kerja secara ngepet ini, babi ngepet ini. Kan yang kerja, yang laki kan keluar, yang istri nunggu nopo? Nunggu nopo? Lilin. Kira-kira hasil uang ngepet itu berkah nopo dan berkah? Kenapa kok nggak berkah? Karena tidak ada di jalur Gusti Allah tadi itu loh. Dan bagaimana sekarang hukumnya kalau yang kerja istri misalnya, dan suami tidak meridhoi istrinya bekerja, maka taat hukumnya harus didahulukan daripada nopo dia bekerja tadi. berarti walaupun nanti setelah itu hidup miskin gitu misalnya. Nah, iki berarti bojone kerja ora kok miskin gitu. Nah iya kan karena Saya tahu suaminya bekerja apa enggak tadi kan? misalkan dia Nggih. istri. Berarti kan tetap kerja. Berarti kan nek kerja masa ya miskin. Ya maksudnya kan Berkurang mungkin berkurang. Nah, kalau bagaimana seperti ini terjadi, tetap saya tak kasih tahu bahwa ketika jenengan berada di koridor Gusti Allah, walaupun kerjanya suami ternyata gajinya lebih sedikit, istrinya tadi itu kok tidak dapat ridho dari suami, dia bekerja sebanyak apapun, tetap yang akan berkah, tetap yang ada di miliknya siapa? Suaminya. Karena segala sesuatu kok melalui jalur Gusti Allah pasti akan berkah. Sementara tadi istrinya kerjanya dapat izin suami, betul? Kalau nggak dapat izin suami, berkah betul? Otomatis tidak, karena tidak dapat izin. Walaupun tadi cuma sedikit, tetap akan berkah. Nah, sebaiknya yang mana sekarang? Berkah apa banyak? Banyak dan berkah. Banyak dan berkah, lek iso. Tapi ya bertentangan tadi. Ya pokoknya yang penting apa? Berkah. Lek iso ya akeh, wis. Gitu. Ayo, moga saya arah lagi. Iki aja di iki wong sing mirsani iki apa iki? Iki pemangku kendaleni yo mbok iso ora? Ya Allah, alhamdulillah. Terkait akad jual beli. Nggih. Kan nek zaman riyen mungkin napa nggih masih tradisional sangat nggih. Orang dikit, teknologi sedikit. Jadi kalau mau jual beli pasti ketemu barang harga berapa, harga segini. Ya udah saya mau, berarti sama-sama sudah akad. Sekarang dengan teknologi online, bahkan warung pun ada yang prasmanan, nggak ada akadnya. Kita datang ke warung langsung makan, terakhir baru bayar. Biasanya kan kalau warung makan nasi pecel sebenarnya berapa? 5.000, ya wes saya mau, terus diambilkan makan. Beda lagi kan zaman sekarang. Bagaimana makan yang
tidak ada akad langsung satu itu. Maka cukup nggak menu-menu, daftar menu yang ada harganya itu mewakili akad? Kadang ada yang kalau apa ya, kalau yang ada daftar harganya mungkin saya memahami itu akad. Nah, terus yang enggak bagaimana? Nah, bagaimana yang enggak? Nah, maka ketika yang enggak inilah di dalam fikih apa namanya muamalat itu ada yang mengatakan hukum makannya ini, umpama dia kok gak pengen bayar, misalnya aku gak bayar, wong aku mau tujuanku tekon jaluk misalnya, bagaimana hukumnya? Maka masuk di syubhat di sini. Kecuali karena jenengan datangnya kepengen jaluk, sementara yang jual otomatis dia menyangka ini akan beli. Ketemu no betul. Maka hukumnya pada hukum asalnya akad itu hukumnya wajib. Maka tidak akan sah seorang jual beli tanpa akad. Nah, makan itu jual beli betul? Wajib akad betul? Ternyata dia nggak ada akad. Hukumnya bagaimana makannya? Maka dia termasuk syubhat. Makanya kecuali sudah masyhur, orang datang biasanya mau makan, orang biasanya jenenge wong teko ning kono kan gak mungkin arep ngentit, gak mungkin. Nah, cuman ini ketika yang pemilik ini kok dilihatnya orang nggak biasa, maka wajib bagi yang punya warung tadi untuk tanya, terus ngasih tahu ini tak gini loh, ini bagi yang nggak biasa. Tapi karena sudah terbiasa bedino yo nih yo kadang utang barang misalnya, maka apa perlu akad? Nah ini umpama dia nggak akad tetap hukumnya jual beli tetap tadi begitu. Jadi ada di Tanmiyah fikih masih ada pembahasan yang lebar, panjang kali lebar kali tinggi sebenarnya. Kalau di hukum fikih yang qadim di kaul batin tetap tidak boleh. Harus tadi itu ada yang namanya akad. Seumpama bahkan ini umpama dia ini pergi tanpa bayar misalnya, itu bahkan hukumnya boleh loh. Kenapa? Karena nggak ada akad itu, akhirnya merusak daripada sistem jual beli. Nggak ada akad itu. Nah, bagaimana yang di online? Di online itu kan nggak ada akad. Ono barang ini langsung check out, keurung bayar, langsung apa diki. Nah, kalau ini pakai sistem namanya sirkah nanti. Kalau online saya anggap itu sudah ada akadnya. Kenapa? Karena ada harganya. Ya, penjual itu udah deklarasi ini toko saya, ibaratnya fotonya ini, deskripsinya ini, harganya segini. Pembeli juga sudah membaca, oh saya ikhlas beli dengan harga ini, saya pencet beli, saya transfer. Itu kalau saya online malah lebih dengan modern itu malah itu apa percaya kalau itu sudah ada akad. Terus yang enggak ada akad ini yang tadi maka kayak warung gitu loh. Makanya tadi itu malu nanti akan kepada namanya di usul fikih itu al-adat muhakamah. Kebiasaan itu nanti akan memberikan hukum kebiasaan. Biasanya wong teko lek marung arepe umpama terkait harga ini nanti tetap umpamanya yang punya warung harus tahu. Iki ora tahu warung niki ini misalnya. Dan jenengan ternyata memang harganya standar. Ketika jenengan punya harga warung standar maka tidak perlu dijelaskan. Karena memang harganya lembab. Ketika seenggak-enggak ini orang masuk ke warung pecel misalnya. Rata-rata pecel piro? Sekitar paling mahal piro? Oh, mboten Mas. Jenengan belum pernah ke sini. Di sini itu paling mahal ada yang 25.000 Mas. Karena ada empalnya. Duit terus setengah biasa loh Mas. Nah, misalnya, Bu, ini bukan seperti ini, bukan. Maksudnya warungnya ini umum lah, jenenge warung umum harga standar nopo 5.000 lah misalnya. Orang akan masuk wis pokoknya makan wis biasa kita makan dan selesai pinten, menten. Itu bagaimana? Oh, sudah itu mewakili. Kenapa? Sudah biasa al-adat. Tapi ternyata orangnya masuk ke warung jenengan pecel Pak. Pikirannya dia pecel pokoknya paling larang ya 10.000 lah gitu. Ya Allah, pecel regane 120.000. Maka akad ini jual beli yang seperti ini yang haram tadi.
Kenapa? Ora umum. Ilatnya apa? Ora apa? Ora umum. Wong dia pikirane mlebu rene mau mangan pecel kira-kira entake piro? 10.000 tambah teh 5.000 misalnya, jadi 15.000. Nah, dia pikirannya umum ada seperti itu. Maka yang hukum itu seperti itu. Umpama nggak ada akad seperti itu sudah terbiasa dan sah. Tapi ternyata jenengan yang jual gak umum. Mie ayam sak mangkok 75.000 gak umum. Iki kira-kira wong gak tahu mlebu rono, bayangane mie ayam 8.000 atau 10.000 krungu. Niki sak mangkok piro, Pak? 70.000. 70.000 ora keselak kalau dia. Ya, gara-gara keselak ini jadi haram itu tadi. Makanya di pembahasan muamalah sebenarnya juga penting bagi kita, karena keseharian kita tidak lepas dari yang namanya apa? Muamalah. Tapi sekali lagi fikih itu luas. Ada yang pendapat seperti ini, pasti ada yang beda juga. Bahkan hal yang ketoke koyo awake dhewe mazhab Syafi'i wis bener-bener iki wajib. Contoh, orang jawabi salam hukumnya apa? Wajib. Ternyata ada salam-salam yang tidak wajib untuk dijawab. Padahal hukum asalnya uang kok baca uluk salam hukumnya kita menjawabnya apa? Wajib. Yang uluk salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawab hukumnya ternyata ada yang tidak wajib. Pertama, uluk salam yang main-main. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum ini tidak wajib dijawab. Ini yang pertama. Halo, tidak wajib dijawab. Yang kedua, yang tidak wajib ketika jenengan teng WC sendirian, saking senenge metu kabeh, tidak wajib dijawab. Saking senenge happy, tidak wajib. Dan yang ketiga, ketika salam di kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang mati sama. Terakhir, salam yang tidak wajib dijawab adalah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak wajib untuk dijawab. Ya, itu tidak wajib untuk dijawab. Loh, iya ini bener loh, ini fikih loh. Orang kok ngarang nih enggak. Jadi imam ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam. Nah, ini wajib dijawab. Nah, kalau dia ndang assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung assalamualaikum warahmatullahi. Salam imam. Kepengen jawab, maka enggak wajib dijawab tadi. Salam di kuburan juga enggak wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Salam. Meluai. Enggak wajib ya. Ingat, salamnya main-main enggak wajib salam. Contoh sampean dolan nang kancane, Assalamualaikum. Enggak wajib. Kenapa main-main salamnya? Kecuali totok Assalamualaikum. Nah, ini wajib untuk dijawab. Kalau main-main enggak wajib. Assalamualaikum. Tidak wajib. Paham ya? Oh no, ada. Nah, sekarang hukum salam ketika di WA. Wajib dijawab, boten wajib dijawab. Kecuali dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan penuh dan diucapkan, wajib. Yang tidak wajib itu terus assalam ila akhirih. Tidak wajib dijawab. Wajib dijawab. Tapi selain dari itu wajib dijawab. Yang enggak main-main, enggak neng WC, enggak neng kuburan, enggak salamin apa imam, maka wajib untuk dijawab. Wajib lagi. Salam. Di kuburan. Waalaikumsalam. Redek sama. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sampun nggih. Ini sudah jam 41.
Mungkin satu lagi kalau ada salah boleh? Enggak ya, sampun ya. Nah, buat Selasa depan aja. Simpen bahas. Ini sudah mau menampak ini mau sudah dicabut, nggak ada pertanyaan sudah. Nanti panjang lebar kali tinggi kan aja jawabnya. Sampun nggih? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.